रहना। इतिहास दे विच एक बहुत ही सुंदर घटना, गुरु हरगोबिंद साहब दे पुत्र बाबा अटल जी अकाल चलाना कर जाते हैं। बाबा अटल जी अकाल चलाना कर गए, संगतां अफसोस के वास्ते मातम पुरशी वास्ते आ रही ने ते की वेखदियां ने कि रोज़ की जो गुरु घर की कार है वो रोज़ हो रही है। रोज़ गुरुदेव पातशाह बाणी की संथ्या करते हैं, कथा करते हैं, विचार करते हैं ते शाम नूं उस तरह जिहड़ी गुरुदेव पातशाह ने मीरी और पीरी के संकल्प को प्रगट करने के वास्ते सिखां की शस्त्रधारी फौज तैयार की है, शाम नूं उसकी कवायद भी होंदी है। उन्हां दिनां दे विच ही गुरुदेव पातशाह का सांढू भाई साईं दास डरोली पिंड तो आया तो अफसोस करने के वास्ते कि घर दे विच पुत्र की मौत हुई है, पर जदों आके वेख्या कि गुरुदेव पातशाह के चेहरे के उपर तो कोई रंज मलाल, कोई अफसोस का चिन्ह नहीं। गुरु पातशाह तो रोज़ संगत नूं दीदारे दे रहे हैं, रोज़ संगत के नाल विचारां कर रहे हैं। देखता रहा शामां तक कि गुरुदेव पातशाह के चेहरे के उपर कोई चिंता नहीं है कि घर दे विच जवानी की दहलीज के उपर पैर धर रहे पुत्र की मौत हुई है। अखीर रिहा न गया, शाम नूं एक सवाल कर ही दिता, पातशाह घर दे विच पुत्र की मौत हुई है तो मैं वेख रहा है कि गुरु घर के सारी कार जिहड़ी निरंतर उस रूप च चल रही है जिवें पहलां चलदी सी, उस कार के उपर कोई असर नहीं। तुहानूं अफसोस नहीं, तुहानूं पुत्र की मौत का कोई रंज नहीं। तो गुरुदेव पातशाह ने एक बड़ा प्यारा कौतक किया। किते तुहानूं गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन को पढ़न का मौका मिले पुरातन स्रोतों के विच, ते मैं हैरान रह जाना, गुरु साहब ने हर गल एक प्रैक्टिकल तरीके दे नाल समझाया है, एक प्रयोग दे नाल समझाया। मैं दो गल्लां साझियां करूंगा, गुरु साहब ने समझाउण दा तरीका कितना प्यारा है। गुरु पातशाह ने अपनी शमशीर दे म्यान दे नाल जमीन दे उपर एक लकीर खिंच दी। कहंदे साईं दास, मैं जमीन दे उपर एक लकीर खिंची है, तैनूं कोई खुशी हुई है? पातशाह तुसीं लकीर खिंची, तुहाडी इच्छा, इच खुशी वाली किहड़ी गल है? उस तो बाद पातशाह ने पैर दे नाल उस लकीर नूं मिटा दिता। कहंदे साईं दास कोई अफसोस होया है? मैं उस लकीर नूं मिटा दिता है। कहंदा नहीं पातशाह, लकीर तुसीं तां खिंची सी, तुसीं मिटा दित्ती, अफसोस किस चीज़ का? कहंदे बस यही तां भाणा है, अटल राय परमात्मा की पैदा की लकीर सी, परमात्मा ने मिटा दिता, अफसोस किस चीज़ का? परमात्मा ने दिता सी, परमात्मा दे कोल चला गया, अफसोस किस चीज़ का? गुरुदेव पातशाह ने किन्ने सौखे तरीके दे नाल सानू भाणा मनण दे बारे समझा दिता कि इंसान का शरीर परमात्मा की पैदा की लकीर है, तो किसी वेले भी जित दिहाड़े धनवरी साए ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मूँह दिखा ले आए, जिंद नमाणी कढ़िए, हड्डां कुकड़काए, साए लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए, जिंद वोटी, मरन वर लै जासी परनाए। किसी वेले भी इस संसार तो जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की पैदा की लकीर है, यह शरीर किसी वेले भी मिट सकता है। अगली फिर जेकर ये शरीर परमात्मा ने पैदा किया है, तो पावन गुरबाणी ये भी कहती है कि इस शरीर दे विच उस परमात्मा का निवास भी है। ये शरीरा मेरिया हर तुम में निरंकार की जोत है। हुण इस गल नूं जेकर प्रैक्टिकली समझाउणा होवे तां कितना औखा है, क्योंकि गुरुदेव पातशाह दे कोल एक पंडित ने आके सवाल किया है कि पातशाह जेकर इस काया दे विच निरंकार का निवास है तो निरंकार नज़र क्यों नहीं आता? जेकर शरीर दे विच जोत है, तुहाडी बाणी कह रही है कि हर तुम में जोत धरी तां तू, ये किसी एक दे बारे तो है ही नहीं। चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई हिंदू वीर है, चाहे कोई सिख है, ये तो सारिਆਂ दे वास्ते साझा उपदेश है ना कि हर शरीर दे विच परमात्मा की जोत है, नज़र नहीं आउंदी। वैसे तो जेकर गुरमत फलसफे तो वेखना होवे तो असीं कहने मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। पर मन की है? मनुख की जदों मौत हो जाती है ना, असी पोस्टमार्टम करते हैं,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆ ਫੇਫੜੇ ਨੇ, ਆ ਤਿੱਲੀ ਹੈ, ਆ ਪਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਆਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਗ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਕਿਹੜਾ? ਮਨ ਵੇਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸੱਟੇ। ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਿਸਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਮਨ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸੈਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਜੇ ਉਹ ਚੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਰਧ ਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ। ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ। ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਢਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲ ਪਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਘੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਘੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ।
पर तुहानूं चंद्रमा का अक्स किस ढड़े च नज़र आ रहा, साफ पानी वाले च जां गंदे पानी वाले च? कहंदा पातशाह साफ पानी वाले च। बस कहंदे यही तां खेड है, नज़र उन्हां नूं आउंदा है जिन्हां ने अपने जीवन नूं विकारां तो साफ कर लिया। परमात्मा भी है, शरीर भी है, परमात्मा की जोत भी है, पर वेख वो सकते ने जिन्हां ने अपने तन के घड़े नूं इस विकारां की मिट्टी तो साफ रखिया, मुक्त रखिया है। हुण तुसीं वेखो कितना प्यारा प्रयोग है, कितना प्यारा एक्सपैरीमेंट है समझाउण दे वास्ते कि निरंकार है, काया है, जोत है। नज़र क्यों नहीं आउंदा? विकार ने, मन दे विच अहंकार है, हौमे है, साडे वहम भरम ने, कर्म कांड ने, सारा जीवन विकारां दे नाल भरिया होया, इस करके नज़र नहीं आउंदा। ते गुरुदेव पातशाह ने उहदे नाल समझा दिता। दूसरी गल है कि फिर अगे जाके जदों सिख इस मार्ग दे उपर तुरदा है ते वह तुरदा तुरदा सिख ही रवे, क्योंकि सिख दा अपने आप दे विच अर्थ जिहड़ा है वह शिष्य है, सिखियार्थी। और सिखियार्थी हमेशा विद्या दा पांधी ही रहिंदा है, हमेशा। तुसी पंजाब दीआं लोक धारावां दे विच एक हुजरे शाह फकीर का नाम सुनिया होगा। इसका नाम सी शाह मुकीम। हुजरा कहते ने कोठा, जिस कोठे दे विच बंदगी की जाती, अरबी च उसनूं हुजरा कहा जाता है। शाह मुकीम ये पाकिस्तान दे विच बड़ी मशहूर जगह है, हुजरा शाह मुकीम। शाह मुकीम हुजरे वाला 3-4 होर फकीरां नूं लैके आया गुरु अमरदास पातशाह के दर दे उपर। ते असीं सारे जानते हैं कि गुरु अमरदास पातशाह ने सिੱਖੀ की कमाई सब तो वड्डी उम्र च की ते सब तो वड्डी उम्र च गुरता गद्दी के अधिकारी बने। पर गुरता गद्दी के अधिकारी इन्नी उम्र के बनने तो बाद भी वो सिੱਖੀ की कार कर रहे हैं। जदों ये शाह मुकीम हिजरे वाला उत्थे आया तो उसने वेख्या कि गुरुदेव पातशाह तो रोज़ का कार उही कर रहे हैं, जो वो सिख हुंदियां काम करते सी, जिहड़ी कार करते सी उही कार वो गुरु बन के भी कर रहे हैं। संगत दे विच बर्तनां की सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं, आई हुई संगत नूं प्यार करते हैं। सब कुछ उही जो वो सिख हुंदियां करते सी, जो गुरु की सेवा करते सी, हुण गुरु बन के सिखां की सेवा कर रहे हैं। उसने एक सवाल बड़ा प्यारा किया, कहंदा गुरु अमरदास महाराज, मैं शाह मुकीम हिजरे वाला हाँ, इस्लाम का मशहूर फकीर होया है। कहंदा मैं एक सवाल करना चाहुंदा है कि जदों दही नूं रिड़किया जाए तो रिड़कण तो बाद जदों मक्खण निकल जाए फिर लस्सी नूं रिड़कण का की फायदा? इस सवाल दे च रमज नूं समझो कि पातशाह सेवा करन दे विचों सब तो वड्डी प्राप्ति गुरियाई तां तुहानूं मिल गई, हुण सेवा क्यों करदे हो? दही दे विचों मक्खण निकल जाए तो लस्सी नूं रिड़कण का की हिसाब है कि हुण तुसीं लस्सी रिड़क रहे हो, मक्खण तत्त की प्राप्ति तां तुहानूं हो चुकी है, गुरता गद्दी तां मिल चुकी है। गुरुदेव पातशाह ने जवाब बड़ा प्यारा दिता है, कहंदे मन लो कोई व्यक्ति रोज़ मिट्टी छानण की कार कर रहा हो, मिट्टी छान रहा हो, तो एक दिन मिट्टी छाणदियां उसनूं उस चों हीरा लभ जाए ना, तो उस हीरे की प्राप्ति करके उसनूं मिट्टी छाननी नहीं छड्डनी चाहिए। हैरान रह गया कि गुरुदेव पातशाह गुरता गद्दी के अधिकारी बनने तो बाद भी ऐसी सेवा निभा रहे हैं। जेकर यदि पंचम पातशाह का जीवन वेखीए तो भाई मंझ की घटना तुसीं सारे जानते होवोगे। भाई मंझ हुशियारपुर जिले के कंग माही का रहने वाला, सखी सरवर का उपासक सी। घर दे विच कबर सी, कबर की पूजा करता सी। रोज़ कबर की पूजा करनी, कबर के उपर दीवा जगाउणा, कबर के सामने उसकी इबादत करनी। जो कुछ कबरां दे उपर हुंदा है सब कुछ भाई मंझ के घर दे विच हुंदा सी। भावें कि तलीमुल इस्लाम दे विच कबर पूजा गुनाह है। असीं सिख ही हाँ जिहड़े कबरां ते जांदे ने, सच्चा मुसलमान कबर की इबादत नहीं करता। जिस तरह साडे धर्म दे विच बज्जर कुरैतां ने, इस्लाम दे विच गुनाह ने, कुफर, शिरक, शिरक फिल इबादत, बिदत। सब तो वड्डा गुनाह है कबर की पूजा, कबर ते नमाज पढ़नी, जियारत करनी। ये सारे इस्लाम दे विच गुनाह ने। सच्चा मुसलमान कभी भी कबर पूजा नहीं करता। पर हैरानगी की गल है कि जिस सिख नूं गुरुदेव पातशाह ने उपदेश दिता ना, जिहड़ा असीं रोज़ अरदास खड़े होकर पढ़ते भी हाँ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो, असीं कबरां ते सिर झुकाउने।
ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁਕ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮੰਝ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਵਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੈਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਡੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਆਓ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੇਟਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਨ, ਭੇਟਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 239 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਿਰਪਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 239 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਰਪਾਓ ਕੇਵਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਪਾਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਪਾਓ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 239 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਰਪਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰੋਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਫਰਮਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੈਂ ਤੁਰਕ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਤੁਮ ਰਹੇ, ਇਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੜਿਓ ਇੱਕ, ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ, ਕਰ ਇੱਕ ਵਖਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਹ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋਏ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਸੀਰਤ। ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਸੂਰਤ ਔਰ ਸੀਰਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੂਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਕਲ, ਬੇਟੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਟੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਰਦ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ, 1 ਪਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਕਹਾਰ ਰੁਕ ਗਏ। 2 4 5 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੇ ਕੰਗਣ ਜੇਵਰਾਤ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਔਸਾਫ, ਗਹਿਣੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਲਾਲਚੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਡੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਬੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਡੋਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ।
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤਨ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਬੱਚੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬੋਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਅਸੀਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਧੂ ਕੀਓ ਮੁਖ ਇਹ ਬੈਨ ਉਚਾਰ, ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਹੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਬ ਨਹਿ ਕਰੋ ਜੇਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਪੇ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਹ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਇਓ ਭਰਮ ਰਹਿਓ ਪਰਮ ਆਨੰਦਾ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਜਗ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਜਗ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਮਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ। ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ।